السلام علیکم، ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ ہماری زمین سے ہزاروں میل اوپر، جہاں کالے کالے بادل ہر وقت چھائے رہتے تھے، وہاں جن بھوتوں، بدروحوں اور ناپاک جادوگروں کی بستی تھی۔ یہ سامری کی جادو نگری تھی۔ سامری ان جن بھوتوں، بدروحوں اور ناپاک جادوگروں کا بادشاہ تھا۔ جو بدروہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنے کے بعد فضا میں بھٹکتی پھرتی ہیں، انہیں سامری کے جادوگر اور جن بھوت پکڑ کر اپنی جادو نگری میں لے جاتے اور انہیں اپنا ساتھی بنا کر رکھ لیتے تھے۔ جادوگروں کے سردار اور بادشاہ سامری کے پاس بڑی طاقت تھی۔ وہ جن بھوتوں پر حکومت کرتا تھا، مگر اسے انسانوں کی دنیا، سائنس کی ترقی اور دنیا میں بسنے والے نیک انسان ایک آنکھ نہیں باتے تھے۔ سامری برائی اور بدی کا جادوگر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی ناپاک طاقت اتنی بڑھ جائے کہ وہ اپنے جن بھوتوں اور بدروحوں کی فوج سے دنیا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لے۔ اسی لیے اس نے انسانوں کی دنیا میں اپنے شیطانی چیلے ہامون جادوگر اور بالبتوڑی چڑیل کو بھیج رکھا تھا کہ وہ وہاں جا کر انسانوں کو تنگ کریں۔ جو نیک انسان ہیں ان کو برائی کی طرف ورگلائیں، انہیں برائی کے راستے پر ڈال دیں، تاکہ آہستہ آہستہ دنیا پر شیطانی جادوگر سامری کی حکومت قائم ہو جائے۔ مگر دنیا نیک اور خدا سے ڈرنے والے نیک لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ نیک لوگ ہامون جادوگر کی شیطانی چالوں میں نہیں آتے تھے، مگر سامری کے حکم سے شیطانی جادوگر ہامون اور خونی چڑیل بالبتوڑی اپنے ناپاک کام میں لگے ہوئے تھے۔ جس وقت جادوگر ہامون اور چڑیل بالبتوڑی سامری کے دربار میں پہنچے تو دربار لگا ہوا تھا۔ سامری اپنا سانپ کے پھن والا اونچا تاج پہنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو چڑیلیں ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑی تھیں۔ دربار میں جن بھوت اور قسم قسم کی گناہگار بدروہیں انسانی ہڈیوں سے بنائی گئی اونچی کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ ہامون جادوگر اور چڑیل بالبتوڑی نے جاتے ہی سامری کے آگے جھک کر تعظیم کی اور اپنی اپنی کرسیوں پر ادب سے بیٹھ گئے۔ دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سامری کا چہرہ سیاہ تھا۔ اس کی آنکھیں لال لال انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا سیاہ ڈنڈا تھا، جس کے آگے انسانی ہاتھ کا پنجہ بنا ہوا تھا۔ سامری نے سیاہ لمبا چوغا پہن رکھا تھا، جس پر انسانی کھوپڑی کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں الوؤں کی کھوپڑیوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب چڑیل بالبتوڑی اور ہامون جادوگر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو سامری جادوگر نے لال لال آنکھوں سے دربار پر ایک نگاہ ڈالی، پھر گرجدار آواز میں بولا، جادو نگری کی بدروحوں، جن بھوتوں، چڑیلوں، میں تمہارا سردار سامری، جادو نگری کا بادشاہ سامری ہوں۔ میری بات غور سے سنو۔ ہم شیطان کے ماننے والے ہیں۔ ہم انسانوں کی دنیا میں اپنے جادوگر، اپنی چڑیلیں، اپنے ناپاک جن بھوت بیچ کر دنیا میں شیطانی پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تاکہ ایک دن انسانوں کی دنیا پر بھی ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ مگر انسانوں کی دنیا میں اتنے زیادہ نیک آدمی بستے ہیں کہ ہماری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ دوسرے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ دنیا پر ایک دم سے حملہ کر دیں۔ ہم اپنی طاقت بڑھانے کی طرف بھی لگے رہتے ہیں۔ اب ہمیں خاص جاسوس کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں کوکاف کا ایک جن نستور داخل ہو چکا ہے، جس کے پاس شاہ جنات کا خاص سلیمانی لاکٹ ہے۔ اگر وہ لاکٹ ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہماری طاقت بہت بڑھ سکتی ہے، ہماری طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس سلیمانی لاکٹ کی مدد سے ہم کوکاف پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے ہم نے ایک جادوگر اور ایک چڑیل کو چن لیا ہے۔ اب میں ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں۔ سامری ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ دربار پر خاموشی چھا گئی۔ دربار میں موجود ہر کسی کا دل دھڑک رہا تھا کہ شاید سامری میرا نام لے۔ تب سامری نے انسانی پنجے والا ڈنڈا ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، ہم نے اس اہم کام کے لیے شیطان کے چیلے جادوگر ہامون اور چڑیل بالبتوڑی کو چنا ہے۔ دربار میں سب بدروہیں، بھوت، جن اور چڑیلیں تالیاں بجا بجا کر جادوگر ہامون اور چڑیل بالبتوڑی کو مبارکباد دینے لگی۔ جادوگر ہامون اور بالبتوڑی اپنی جگہوں سے اٹھ کر سامری کے تخت کے پاس گئے، جھک کر تعظیم بجا لائے، اور جادوگر ہامون نے کہا، سامری جی، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ چڑیل بالبتوڑی نے بھی سامری کے آگے جھک کر کہا، سامری جی، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں شیطان کی قسم کھا کر عہد کرتی ہوں کہ جب تک نستور جن سے سلیمانی لاکٹ حاصل نہ کر لوں گی، چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ جادوگر ہامون نے بھی جھک کر عرض کی، سامری جی، میں بھی شیطان کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ جو کام آپ نے مجھے سونپا ہے اس کو پورا کر کے ہی دم لوں گا۔ نستور جن اگر زمین کے نیچے پاتال میں بھی ہوا تو میں اس سے سلیمانی لاکٹ چھین کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شاباش میرے شیطانی دوستو، سامری نے خوش ہو کر کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مگر یاد رکھو، نستور جن کوکاف کا نیک دل مسلمان جن ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے۔ جب تک سلیمانی لاکٹ اس کے قبضے میں ہے، اس پر تمہارا جادو اثر نہیں کر سکے گا۔ تمہیں جادو کی بجائے عیاری اور مکاری سے کام لینا ہوگا۔
तुम दोनों पहले ही से इंसानों की दुनिया में रहते हो, तुम्हें इंसानों की आदतों का पता चल गया है। जाओ, जहाँ तिलिस्म से काम निकलता हो वहाँ तिलिस्म करो, जहाँ मक्कारी और अय्यारी से काम निकलता हो वहाँ मक्कारी और अय्यारी से काम चलाओ, और जितनी जल्दी हो सके नस्तूर जिन से सुलेमानी लॉकेट छीन कर मेरे पास ले आओ। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम दोनों को दरबार में सबसे ऊंची कुर्सियां पेश की जाएंगी, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सामरी की सजाएं भी बड़ी खौफनाक होती थी। चुड़ैल, बिलबतौड़ी और हामून जादूगर के चेहरे भी उतर गए। सामरी ने ऐलान किया, अगर तुम सुलेमानी लॉकेट लाने में नाकाम हो गए तो तुम दोनों को खोलते हुए उबलते हुए तेल में फेंक कर तुम्हारे पकोड़े बनाकर सारे पुजारियों को खिला दिए जाएंगे। जादूगर हामून और बिलबतौड़ी ने एक आवाज होकर हाथ बांधकर कहा, सामरी जी, हम सुलेमानी लॉकेट लेकर ही वापस आएंगे। सामरी बोला, हम तुम्हें सिर्फ 2 महीनों की मोहलत देते हैं। अगर 2 महीनों के अंदर अंदर तुम नस्तूर जिनसे सुलेमानी लॉकेट छीन कर ना ला सके तो ऐसी सूरत में भी उबलते हुए तेल में डालकर तुम्हारे पकोड़े तल दिए जाएंगे। अब दरबार बर्खास्त किया जाता है। सामरी तख्त पर से उठकर तलवारों वाली दोनों चुड़ैलों के साथ अपने महल की तरफ चला गया। सारे दरबार के जिन, भूत, बदरूहें और चुड़ैलें जादूगर हामून और बिलबतौड़ी को मुबारकबादें देने लगे कि सामरी ने इन्हें इतना अहम काम सौंपा है। जादूगर हामून ने मुंह बनाकर कहा, भाइयों, सामरी जी ने काम जरूर हमें बड़ा खास सौंपा है, मगर हमारे पकोड़े भी तो तले जा सकते हैं। आओ बिलबतौड़ी, नासा चौड़ी, इंसानों की दुनिया में चलकर अपना मिशन शुरू करते हैं। बिलबतौड़ी ने हामून जादूगर का हाथ पकड़ लिया और गर्दन जोर जोर से हिलाते हुए बोली, चल गंजे हामून। सामरी के दरबार से बाहर आकर जादूगर हामून बिलबतौड़ी चुड़ैल का हाथ पकड़कर इसे एक तरफ ले गया और रोने लगा। बिलबतौड़ी चुड़ैल ने हामून की मोटी गर्दन पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओ गंजे हामून, रोता क्यों है? हामून जादूगर ने रोते हुए कहा, बिलबतौड़ी, मैं इसलिए रोता हूँ कि अगर हम नस्तूर जिनका सुलेमानी लॉकेट ना ला सके तो सामरी हमारे पकोड़े तलकर दरबारियों को खिला देगा। चुड़ैल बिलबतौड़ी ने एक चीख मारकर कहा, हौसला क्यों हारता है हामून के बच्चे, हौसला क्यों हारता है हामून के बच्चे। हम शैतान के पैरोकार हैं, सामरी जादूगर के साथी हैं। हम सुलेमानी लॉकेट हासिल करके रहेंगे। जादूगर हामून ने आंसू पोंछते हुए गर्दन अकड़ाकर कहा, तू ठीक कहती है बिलबतौड़ी, नासा चौड़ी, हम 2 महीने के अंदर अंदर ही सुलेमानी लॉकेट लेकर रहेंगे। अरे तूने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है, इसलिए तो मैं कहता हूँ चुड़ैल नहीं तो डायन है, मेरी प्यारी बहन है। चल अब इंसानों की दुनिया में चलते हैं। चुड़ैल बिलबतौड़ी इस तरह हंसी कि जादूगर हामून भी डर गया। अरे नासा चौड़ी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस तरह ना हंसा कर, मैं डर जाता हूँ। आजा आजा, अब चलते हैं। चल मेरा हाथ पकड़ ले, मैं मंत्र पढ़कर गायब होने लगा हूँ। चुड़ैल बिलबतौड़ी ने हामून का हाथ पकड़ लिया। हामून ने मंत्र पढ़कर फूंका और वो दोनों गायब हो गए। इंसानों की दुनिया में आकर वो शहर से दूर वीरान टीले वाले गार के अंदर दाखिल हो गए। हामून जादूगर ने गार में आते ही चुड़ैल बिलबतौड़ी से कहा, अरे बिलबतौड़ी, नासा चौड़ी, हमने सामरी से ये तो पूछा ही नहीं कि नस्तूर जिन लाहौर शहर में किस जगह उतरा हुआ है। बिलबतौड़ी ने गर्दन मटकाते हुए हल्की सी डरावनी चीख मारकर कहा, वो जरूर किसी कब्रिस्तान में उतरा होगा। जादूगर हामून ने बिलबतौड़ी को झिड़क दिया, नासा चौड़ी, जिन कब्रिस्तानों में नहीं उतरा करते, कब्रिस्तानों में तो भूत रहते हैं, तुम्हारी जैसी खौफनाक बदशक्ल चुड़ैलें रहती हैं। बिलबतौड़ी ने अपने लंबे नाखूनों वाला हाथ हामून जादूगर की तरफ बढ़ाते हुए चीख कर कहा, गंजी खोपड़ी वाले हामून, मुझे बदशक्ल कहा तूने? अभी तुम्हारी शक्ल घोड़े की बनाती हूँ। चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगी। हामून ने इसका हाथ नीचे करते हुए कहा, अरे बिलबतौड़ी, तू तो ख्वामखा नाराज हो जाती है, मेरे लिए तू कोकाफ की परी है। चुड़ैल खुश होकर घोड़े की तरह हिनहिनाने लगी। हामून नापाक टेल टेलीफोन का माउथ पीस अपने मुंह के आगे करके बोला, अभी सामरी जी से पूछ लेते हैं। हेलो हेलो, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, सामरी जी से मिला दो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जी, सामरी जी बोल रहे हैं। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार सामरी जी, मैं आपका खादिम जादूगर हामून बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना था जी कि नस्तूर जिन लाहौर शहर में किस जगह उतरा है? दूसरी तरफ से सामरी जादूगर ने हामून को झाड़ पिलाते हुए कहा, हराम खोर, नमक हराम कामचोर, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। खुद पता कर कि नस्तूर जिन कहाँ ठहरा हुआ है। इतना तुम्हें बता देता हूँ कि वो लाहौर शहर में ही है। याद रख, मैंने तुम्हें और बिलबतौड़ी को 2 महीने की मोहलत दी है। अगर 2 महीनों के अंदर अंदर तुम नस्तूर जिन से सुलेमानी लॉकेट छीन कर ना लाए तो तुम्हारे पकोड़े तल दिए जाएंगे, बस। सामरी ने दूसरी तरफ से जोर से टेलीफोन बंद कर दिया। हामून जादूगर कांप उठा। बिलबतौड़ी ने पूछा, क्या कहा सामरी जी ने? हामून जादूगर ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, सामरी जी ने कहा है नस्तूर जिन लाहौर शहर में ही है, खुद इसका पता चलाओ वो किस घर में ठहरा हुआ है, नहीं तो पकोड़े तल दूंगा। बिलबतौड़ी चुड़ैल ने गर्दन चटक कर कहा, सामरी तो पागल हो गया है, हर वक्त पकोड़े पकोड़े करता रहता है, लगता है इसने कभी पकोड़े नहीं खाए।
ارے بل بتوڑی، وہ سامری ہے، جادوگروں کا بادشاہ ہے، وہ تو ہمیں ٹڈے بنا سکتا ہے، تجھے لومڑی بنا سکتا ہے، بل بتوڑی نے غصے سے کہا، اور تمہیں گدھا بنا سکتا ہے، مگر تمہیں گدھا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو پہلے سے ہی گدھے ہو۔ ہامون جادوگر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، شیطان کی خالہ، اب چپ کر جا اور یہ بتا کہ نستور جن کا کہاں اور کیسے پتہ چلایا جائے، ہمارے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ بل بتوڑی چڑیل سوچ میں پڑ گئی۔ جادوگر ہامون نے کہا، ارے بل بتوڑی، تو چھلیڈی مردے خانی کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگا دیتی کہ وہ نستور جن کا پتہ چلائے؟ بل بتوڑی نے گھوڑی کی طرح ہنستے ہوئے کہا، گنجی کھوپڑی والے ہامون، تو نے مجھے خوب یاد دلایا، میں ابھی قبرستان میں جا کر چھلیڈی سے ملتی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ جادوگر ہامون نے کہا، مجھے واپس آ کر بتانا کہ کیا ہوا، کہیں تم بھی اس کے ساتھ قبرستان میں مردے کھانے نہ بیٹھ جانا۔ بل بتوڑی چڑیل نے زور سے چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ ہامون جادوگر نے غار کی دیوار پر شیطان کی سینگوں والی تصویر بنا رکھی تھی۔ وہ شیطان کی تصویر کے آگے جا کر ہاتھ باندھ کر بولا، سینگوں والے شیطان جی، تمہیں معلوم ہے کہ انسان کی دنیا میں آ کر ہماری جادو کی طاقت آدھی کم ہو جاتی ہے، ہماری مدد کرنا، ہمیں سامری کے پکوڑے بننے سے بچا لینا۔ ہامون نے زور سے زمین پر ڈنڈا مارا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ دوسری طرف بل بتوڑی چڑیل ہوا میں بادلوں میں اڑتی ہوئی شہر سے دور ایک ایسے قبرستان میں گئی جو ویران ہو چکا تھا۔ وہاں کئی سو سال کے پرانے مردے دفن تھے، اب وہاں کوئی مردے دفن کرنے نہیں آتا تھا۔ یہ قبرستان اتنا ڈراؤنا تھا کہ دن کے وقت بھی یہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ بل بتوڑی جانتی تھی کہ چھلیڈی مردے خانی کون سی قبر میں رہتی ہے، وہ سیدھی اس کی قبر پر آ کر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت چھلیڈی مردے خانی ایک پرانے مردے کی ٹانگ کی ہڈی کھا رہی تھی۔ چڑیل بل بتوڑی کو دیکھ کر چھلیڈی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور بولی، آپا بل بتوڑی، تم کیسے آ گئیں مجھ غریب مردے خانی کے پاس؟ بل بتوڑی نے اپنی گردن میں سے یاماگ سانپ کو اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ہاتھ چھلیڈی کی طرف بڑھا کر چیخ کر بولی، چھلیڈی، میں تیرے پاس ایک خاص کام کے لیے آئی ہوں، اگر تو نے میرا کام نہ کیا تو یہ سانپ دیکھ رہی ہے، یہ کوکاف کا سردار سانپ یاماگ ہے، میں یہ سانپ ڈسوا کر تجھے جلا کر بھسم کر دوں گی۔ چھلیڈی مردے خانی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپا بل بتوڑی، میں تو تیری شاگرد ہوں، تیرا حکم بجا لاؤں گی، مجھے بتا میں کیا کروں؟ بل بتوڑی نے یاماگ سانپ کو واپس اپنے گلے میں ڈال لیا اور بولی، سن، کوکاف سے نستور نام کا ایک جن جو نوجوان ہے، خوش شکل ہے، انسانوں کی دنیا میں آ گیا ہے، وہ اسی لاہور شہر میں اترا ہے، تجھے اس کا پتہ کرنا ہے کہ وہ شہر کے کس مکان میں کس کوٹھی میں رہتا ہے، تجھے کل تک پتہ کر کے مجھے بتانا ہوگا۔ بل بتوڑی جانتی تھی کہ چھلیڈی مردے خانی کے پاس اپنی شکل بدل ڈالنے کا جادو ضرور ہے، مگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نستور جن کا مقابلہ کر سکے اور اس کے سلیمانی لاکٹ کو ہاتھ ڈال سکے۔ بل بتوڑی چڑیل نے چھلیڈی کی ڈیوٹی لگا دینے کے بعد کہا، میں کل آدھی رات کو تمہاری قبر میں آ کر تجھ سے پتہ کروں گی، اب میں جاتی ہوں۔ اور چڑیل بل بتوڑی چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ بل بتوڑی اور جادوگر ہامون کو ابھی تک یہ راز معلوم نہ ہو سکا تھا کہ چڑیل نے کوکاف کا جو سانپ یاماگ اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے وہ نستور کا دوست ہے اور اس کو انسانی شکل میں واپس لا کر اس سے نستور کے بارے میں بات چیت کی جا سکتی ہے۔ یاماگ سانپ نے سامری کے دربار کا سارا منظر بھی دیکھ لیا تھا، اس نے ساری باتیں بھی سن لی تھی، اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ناپاک جادوگر اور چڑیل بل بتوڑی نستور جن کے سلیمانی لاکٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور 2 مہینے کے اندر اندر سلیمانی لاکٹ چرا کر سامری جادوگر کو پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ مگر یاماگ سانپ خود مجبور تھا، ایک تو اس کا منکا اس کے پاس نہیں تھا اور اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی، دوسرے وہ چڑیل بل بتوڑی کی قید میں تھا اور اس کی قید میں آنے کے بعد یاماگ سانپ کا بدن سست اور ٹھنڈا پڑ گیا ہوا تھا، وہ زیادہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر چڑیل کے طلسم کا اثر بھی تھا، ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح چڑیل سے اپنی جان چھڑا کر شہر کی طرف بھاگ جاتا اور نستور کو تلاش کر کے اسے خبردار کر دیتا کہ ایک خطرناک جادوگر اور خونی چڑیل اس کا سلیمانی لاکٹ چرانے کی مہم شروع کر چکے ہیں، مگر وہ خواہش کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ چڑیل بل بتوڑی جب قبر سے غائب ہو گئی تو چھلیڈی مردے خانی، جس کا قد بڑا چھوٹا تھا اور کسی چارپائی کا پاوا لگتی تھی بلکہ چٹو کا ہاون معلوم ہوتی تھی، اپنی قبر کے سوراخ میں سے نکل کر باہر کودی۔ اس چھلیڈی کے پاس 2 طاقتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ جیسی چاہے شکل اختیار کر سکتی تھی، دوسری طاقت اس کے پاس یہ تھی کہ وہ فضا کو سونگ کر پتہ چلا لیتی تھی کوئی ہوائی مخلوق یا کوئی چڑیل یا جن بھوت کہاں پر ہے۔ قبرستان میں قبروں کے درمیان کھڑی ہو کر چھلیڈی مردے خانی اپنی بندریا ایسی ناک اوپر چڑھا کر اونچے اونچے سانس لے کر فضا میں چاروں طرف سونگنے لگی۔ اسے ماڈل ٹاؤن کی طرف سے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، یہ کسی انسان کی بو نہیں تھی، کسی جانور کی بو بھی نہیں تھی، یہ کسی ہوائی مخلوق یا جن کی بو تھی۔ بو بڑی ہلکی ہلکی تھی، چھلیڈی جدھر سے بو آ رہی تھی اس طرف چل پڑی۔
इस वक्त लाहौर शहर का दोपहर का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई थी। छलेडी वीरान कब्रिस्तान के किनारे पर आकर दरख्तों के नीचे रुक गई। वो बिल्कुल छोटी सी थी। इस हुलिये में वो शहर में जाती तो लोग इस पर हंसते और बच्चे इसके पीछे लग जाते। इसके लिए कोई दूसरी शक्ल इख्तियार करना बहुत जरूरी था। वो सोचने लगी कि कौन सी शक्ल इख्तियार करे। आखिर इसने फैसला किया कि वो देहाती औरत बनकर मॉडल टाउन तक जाएगी, क्योंकि किसी जिन की बू उधर ही से आ रही थी। छलेडी ने मुंह आसमान की तरफ करके जोर से एक फुनकार मारी और दूसरे लम्हे वहाँ छलेडी की जगह 30-35 साल की एक देहाती औरत खड़ी थी, जिसने चादर ओढ़ रखी थी और हाथ में कपड़े की पोटली थी। छलेडी कब्रिस्तान से चलकर बड़ी सड़क की तरफ आ गई। यहाँ से मॉडल टाउन को बसें चलती थी। वो एक बस में बैठ गई। कंडक्टर ने आकर कहा, बहन जी कहाँ जाना है? छलेडी ने कहा, मॉडल टाउन जाना है वीरा। 1 रुपया दे दें बहन जी। छलेडी के पास कुछ नहीं था। इसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जब कंडक्टर के सामने हाथ करके मुट्ठी खोली तो इसकी मुट्ठी में 1 रुपए का नोट था। कंडक्टर ने इसे टिकट दे दिया। बस मॉडल टाउन के इलाके में दाखिल हुई तो छलेडी को जिन की बू ज्यादा तेज महसूस होने लगी। वो बड़ी खुश हुई कि चुड़ैल बिलबतौड़ी ने इसके जिम्मे जो ड्यूटी लगाई थी वो आज ही पूरी हो रही थी। एक जगह बस रुकी तो जिन की बू बड़ी तेज आ रही थी। छलेडी इसी स्टॉप पर उतर गई जिधर से बू आ रही थी। वो इधर को चल पड़ी। ये बू इसे इमरान के डैडी की कोठी के पास ले आई। इस वक्त डैडी, इमरान, मोहत्तर की अम्मी और नस्तूर जिन कोठी के छोटे से बागीचे में बैठे बातें कर रहे थे। नस्तूर जिन ने ऐनक लगा रखी थी। वो बड़ा खुश था। इसे हर चीज साफ साफ नजर आ रही थी। रहमू बाबा मेज पर चाय का सामान लगा रहा था। छलेडी को इसी कोठी से जिन की बू आ रही थी। वो जल्दी से कोठी के पीछे चली गई। यहाँ एक दरख्त था जो कोठी की दीवार पर झुका हुआ था। छलेडी ने इधर उधर देखा। जब इसे यकीन हो गया कि इसे कोई नहीं देख रहा तो इसने मुंह आसमान की तरफ करके फुनकार मारी और फौरन एक काली बिल्ली बन गई। बिल्ली बनते ही वो दरख्त पर चढ़कर कोठी के पिछले लॉन में कूद गई। कोठी के सामने वाले लॉन में सब लोग चाय पी रहे थे। मोहत्तर कह रही थी, नस्तूर अंकल आप हमारे पास ही रहें। इमरान ने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ अंकल मैं भी चाहता हूँ आप हमारे घर में ही रहें। हम क्रिकेट खेला करेंगे, मैं कैरम भी खेलूंगी। डैडी कहने लगे, भाई हम भी यही चाहते हैं कि नस्तूर भाई अब हमारे पास ही रहें, मगर ये तो इनकी मर्जी है, हम इन्हें मजबूर नहीं कर सकते। अम्मी ने चाय की प्याली में चीनी मिलाते हुए कहा, एक बात है, नस्तूर भाई के आने से घर में बड़ी बरकत आ गई है। कई महीनों से जो चीजें गुम हो गई थी वो मिल गई हैं। नस्तूर जिन ने नाक पर अपनी ऐनक को ठीक करते हुए कहा, भाई मेरा भी इन बच्चों में बड़ा जी लग गया है, मगर मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ जब तक मुझे मेरा दोस्त नहीं मिल जाता मैं आप ही के पास रहूंगा। मोहत्तर और इमरान ने तालियां बजाकर कहा, वेरी गुड, थैंक यू अंकल नस्तूर। एन इस वक्त छलेडी काली बिल्ली के रूप में झाड़ियों से निकलकर मेज के पास आकर बैठ गई। अम्मी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरे खुदा किस कदर मनहूस शक्ल है इस बिल्ली की। डैडी ने भी बिल्ली को गौर से देखा और बोले, ये कहाँ से आ गई, पहले तो इसे इधर कभी नहीं देखा। रहमू बाबा बोले, खुदा जाने कहाँ से आ गई है, अभी इसको मारकर निकालता हूँ। काली बिल्लियाँ बड़ी मनहूस होती हैं जी। इमरान बोला, मैं अपना बैट लाता हूँ। इमरान की अम्मी ने इसे रोक दिया, नहीं इमरान बेटा, बिल्लियों को मारा नहीं करते, अपने आप चली जाएगी। इस दौरान नस्तूर जिन ने महसूस किया था कि काली बिल्ली इसकी तरफ टिकटिकी बांधे घूर रही है। वो कुछ पढ़कर बिल्ली की असलियत मालूम करने के लिए फूंकने ही वाला था कि बिल्ली एकदम से चीखती हुई वहाँ से भाग गई। रहमू बाबा ने कहा, जरूर ये कोई बदरू थी। नस्तूर को भी बिल्ली पर शक हो गया था। ये जरूर कोई चुड़ैल या बदरू थी जो बिल्ली की शक्ल इख्तियार करके वहाँ आ गई थी। मगर ये बात नस्तूर जिन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये काली बिल्ली असल में छलेडी है और इसे चुड़ैल बिलबतौड़ी ने इसका सुराग लगाने के लिए वहाँ भेजा है। छलेडी काली बिल्ली के रूप में कोठी की दीवार फांदकर पीछे दरख्तों में आ गई। यहाँ आते ही इसने दोबारा देहाती औरत की शक्ल इख्तियार की और वापस बस स्टॉप की तरफ तेज तेज कदमों से चल दी। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो बस में सवार होकर कब्रिस्तान के करीब वाली सड़क पर उतर गई। इसने नस्तूर जिन वाली कोठी का नंबर याद कर लिया था। कब्रिस्तान में आकर इसने दोबारा छलेडी की शक्ल बदली और अपनी कब्र में घुस गई। वो बड़ी खुश थी कि वो अपनी मुहिम में कामयाब हो गई है। कब्र में आते ही छलेडी आंखें बंद करके चुड़ैल बिलबतौड़ी की शक्ल सामने लाई। बिलबतौड़ी ने फुनकार कर पूछा, मुझे इस वक्त क्यों तंग किया है तूने? छलेडी ने कहा, आपा बिलबतौड़ी, मैंने जिनका पता लगा लिया है। बिलबतौड़ी ने खुश होकर पूछा, कहाँ है वो नस्तूर जिन, किस मकान में उतरा है? छलेडी ने कहा, वो मॉडल टाउन की एक कोठी में रहता है। फिर छलेडी ने बिलबतौड़ी को कोठी का नंबर भी बता दिया। बिलबतौड़ी ने खुशी से एक चीख मारी और गायब हो गई। चुड़ैल सीधी हामून जादूगर के गार में पहुंच गई। जादूगर हामून इस वक्त 4 गधों की खोपड़ियों पर बैठा
कोई तिलिस्मी मंत्र याद कर रहा था कि चुड़ैल अचानक घोड़ी की तरह हंसती हुई जाहिर हो गई। जादूगर हामून ने गुस्से में कहा, बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, तुमने मुझे मेरा मंत्र भुला दिया। इस वक्त यहाँ क्या लेने आ गई है? बिल बतौड़ी बोली, हामून, गंजी खोपड़ी वाले हामून, नस्तूर जिनका छलेडी ने पता चला लिया है। और बिल बतौड़ी ने हामून जादूगर को मॉडल टाउन वाली इस कोठी का नंबर बताया जहाँ नस्तूर जिन रह रहा था। हामून बड़ा खुश हुआ, फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। बिल बतौड़ी ने कहा, आप किस सोच में गरक हो गए हो गंजे हामून? हामून ने कहा, बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, यहाँ मेरे पास बैठ जा और मेरी बात गौर से सुन। बिल बतौड़ी हामून के करीब बैठने लगी तो हामून ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे इतने करीब ना बैठ, मुझे तुम्हारे कपड़ों से मरे हुए गैंडे की बू आती है। चुड़ैल बिल बतौड़ी गुस्से में दफा दूर कहने लगी। वो जरा परे हटकर बैठ गई। अब बता, क्या कहना चाहता है? हामून जादूगर बोला, बिल बतौड़ी, तुम ये भी जानती हो कि इंसानों की दुनिया में आकर हमारी जादू की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। हम गायब हो सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, मगर अपनी शक्ल नहीं बदल सकते। सिर्फ छलेडी अपनी शक्ल बदल सकती है, क्योंकि वो कई 100 साल से गुनाहगार लोगों के मुर्दे खा रही है। बिल बतौड़ी ने गर्दन हिलाकर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? जादूगर हामून बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें नस्तूर जिन का पता तो चल गया है, मगर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इस पर हाथ डाल सकें। हमारे पास बदी की ताकत है, नस्तूर जिन के पास नेकी की ताकत है, और बदी की ताकत नेकी की ताकत से हमेशा शिकस्त खा जाती है। नस्तूर जिन ने सुलेमानी लॉकेट अपने पास छुपा कर रखा होगा। हो सकता है इसने इसे अपने बाजू के साथ कमीज के अंदर बांध रखा हो। नस्तूर जिन अगर हमें कहीं अकेला भी मिल जाता है तो हम इसको काबू करके इसके बाजू से सुलेमानी लॉकेट नहीं उतार सकते। वो हमसे ज्यादा ताकतवर जिन है और हम दोनों को पत्थर बना सकता है। बिल बतौड़ी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि हामून जादूगर बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो बोली, तो फिर सुलेमानी लॉकेट नस्तूर से कैसे छीना जाए? हामून जादूगर गधे की खोपड़ी पर जोर से डंडा मारकर बोला, ये काम छलेडी मुर्दे खानी कर सकती है, मैं इसे अभी बुलाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल बिल बतौड़ी ने एक चीख मारी और दोनों बाजू उठाकर कहा, छलेडी मुर्दे खानी हाजिर हो जाओ। एक गरजदार आवाज के साथ छलेडी हाजिर हो गई। हाथ बांधकर बोली, आपा बिल बतौड़ी और अंकल हामून, आप मुझे किस लिए बुलाया है? हामून जादूगर ने अपना काला डंडा छलेडी के कंधे पर लगाते हुए कहा, छलेडी, जिस जिन को तुमने मॉडल टाउन की कोठी में देखा है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही नस्तूर जिन है जिसकी हमें तलाश है? छलेडी ने कहा, हाँ मेरे आका, मैंने खुद कोठी में एक बच्ची और एक लड़के इमरान को नस्तूर जिन को अंकल नस्तूर कहकर बुलाते सुना है। जादूगर हामून ने जोर से गधे की खोपड़ी पर डंडा मारा। बस ठीक है, अब तुम ऐसा करो, कोई चक्कर चलाकर नस्तूर वाली कोठी में जाकर रहना शुरू कर दो और ये पता चलाओ कि नस्तूर सुलेमानी लॉकेट कहाँ छुपा कर रखता है। अगर इसने लॉकेट अपने बाजू के साथ बांधा हुआ है तो तुम्हारा काम ये होगा कि किसी तरह इसका लॉकेट इसके बाजू से उतरवा कर मकान में किसी अलमारी या किसी दूसरी जगह पर रखवा दो, फिर हमें आकर इत्तला कर दो। आगे सारा काम हम खुद कर लेंगे, मगर याद रखना, सुलेमानी लॉकेट को हाथ लगाने की गलती मत कर बैठना, नहीं तो वहीं जलकर राख हो जाओगी। बिल बतौड़ी ने छलेडी से कहा, अगर तुम सुलेमानी लॉकेट नस्तूर जिन के बाजू से उतरवा कर किसी दूसरी जगह रखवाने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर खाने के लिए 7 पुराने मुर्दे लाकर दूंगी। छलेडी बड़ी खुश हुई और कहने लगी, आपा बिल बतौड़ी, तुम फिक्र ही ना करो, मैं एक चक्कर चलाऊंगी और इमरान के डैडी की कोठी में रहने लगूंगी। ये कहकर वो खुद मुझे अपने पास रख लेंगे। मैंने तरकीब सोच ली है। इसके बाद मैं दूसरा चक्कर चलाऊंगी और नस्तूर को मजबूर कर दूंगी कि वो अपना लॉकेट अपने जिस्म से अलग करके मकान में किसी जगह छुपा दे। शाबाश, हामून जादूगर ने कहा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब तुम शक्ल बदलकर नस्तूर की कोठी में जाओ तो इसे हरगिज तुम पर शक ना हो कि तुम कोई बदरूह हो। छलेडी बोली, मेरे जिस्म से जो बदरूह की बू आती है वो मैं खत्म करके वहाँ जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, मगर याद रखना, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। अगर इन 2 महीनों में हमने लॉकेट हासिल ना किया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सामरी हमारे पकोड़े तल देगा, हम तुम्हारा पकोड़ा तल देंगे। अब जाओ और जल्दी हमें आकर खुशखबरी सुनाओ। जादूगर हामून ने जोर से गधे की खोपड़ी पर डंडा मारा। बिल बतौड़ी घोड़े की तरह हिनहिनाई और छलेडी मुर्दे खानी फुनकार मारकर गायब हो गई। छलेडी गायब होने के बाद अपने कब्रिस्तान में जाने की बजाय वहाँ से सीधी बदरूह के कब्रिस्तान की तरफ गई, क्योंकि वो अपने जिस्म से बदरूहों की जो खास बू आती थी इसको दूर करना चाहती थी। ये बदबू बदरूहों के कब्रिस्तान में जो खुफिया तालाब था, इसमें नहाने ही से दूर हो सकती थी। बदरूहों का कब्रिस्तान एक उजाड़ जगह पर था, जिसके चारों तरफ दरिया की दलदल फैली हुई थी। इस कब्रिस्तान में कोई इंसान कदम नहीं रख सकता था। अगर कोई किस्मत का मारा इस तरफ निकल भी आता तो वो दलदल में फंस जाता और दलदल इसे निगल लेती थी।
छलेडी गायब होकर दलदल के ऊपर से गुजरकर बदरूहों के कब्रिस्तान में आ गई। यहाँ बदरूहों की बेशुमार कब्रें बनी हुई थी। इन कब्रों के ऊपर पत्थर के उल्लू बैठे थे। छलेडी कब्रों में से गुजरती इस पुरानी कब्र पर आ गई जिसके अंदर से खुफिया तालाब को रास्ता जाता था। इस पुरानी कब्र की बदरूह अपनी कब्र में नहीं थी। कब्र बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। जब छलेडी कब्र में उतरी तो इसे एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसे थी जैसे कोई बदरूह रो रही हो। छलेडी थोड़ी देर के लिए कब्र के अंदर ठहरकर पीछे देखने लगी। कब्र में अंधेरा था। छलेडी अंधेरे में देख सकती थी। इसने देखा कब्र बिल्कुल खाली पड़ी थी। सामने कब्र की दीवार में एक गोल सुराख था। ये सुराख खुफिया तालाब में जाने के लिए एक रास्ता था। छलेडी दीवार के सुराख में से गुजर गई। दूसरी तरफ एक सुरंग थी। छलेडी सुरंग में चलने लगी। एक बार फिर इसे किसी बदरूह के रोने की डरावनी आवाज आई। इसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। वहाँ सिवाय इसके और कोई नहीं था। आवाज कभी गार के ऊपर से आती, कभी गार की दीवार से पीछे से आती और कभी सामने से आती महसूस होती। छलेडी ने डरावनी आवाज की कोई परवाह ना की और आगे बढ़ती चली गई। छलेडी छोटे से कद की थी और ज्यादा तेज नहीं चल सकती थी। सुरंग काफी लंबी थी। सुरंग के आखिरी सिरे पर यानी जहाँ आकर सुरंग खत्म होती थी खुफिया तालाब था। तालाब के चारों तरफ शैतानी बदरूहों के बुत बनाकर लगा दिए गए थे। तालाब पर एक बहुत बड़े दरख्त ने अपनी बेशुमार टहनियां झुकाई हुई थी। इन टहनियों पर हजारों चमगादड़ उल्टे लटक रहे थे। छलेडी तालाब में उतरने लगी तो किसी पुरस्रार बदरूह के रोने की आवाज फिर आई। छलेडी से अब रहा ना गया। आखिर वो भी एक बदरूह ही थी। इसने करख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ ए रोने वाली बदरूह। बदरूह के रोने की आवाज खामोश हो गई। छलेडी तालाब में उतरकर नहाने लगी। जब वो नहाकर तालाब से बाहर निकली तो ये महसूस करके बड़ी हैरान हुई कि इसके जिस्म से बदरूहों की बू अभी तक आ रही थी। वो परेशान हो गई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस तालाब में जो कोई बदरूह नहाती थी इसके जिस्म की बू कम से कम 6 माह के लिए दूर हो जाती थी, मगर छलेडी के जिस्म की बदबू गायब नहीं हुई थी। ये एक अनहोनी बात हो गई थी जो आज तक नहीं हुई थी। छलेडी एक बार फिर तालाब में उतर गई। इस दफा इसने खूब मल मल कर नहाया। जब तालाब से बाहर आई तो इसके जिस्म की खास बू गायब नहीं हुई थी। बू इसी तरह आ रही थी। छलेडी परेशान होकर वहीं बैठ गई और सोचने लगी, आखिर तालाब में नहाने के बाद इसके जिस्म से बदबू गायब क्यों नहीं हुई, जबकि वो तिलिस्मी तालाब था और इसमें एक बार नहाने से ही बदरूह के जिस्म की खास बू कुछ अरसे के लिए गायब हो जाती थी। ये पहली बार हुआ था कि छलेडी के जिस्म की खास बू नहाने के बाद भी इसके जिस्म में से पहले की तरह निकल रही थी। छलेडी के लिए अपने जिस्म की बू दूर करना बहुत जरूरी था। इसके बगैर वो जादूगर हामून और चुड़ैल बिलबतौरी के मंसूबे पर अमल नहीं कर सकती थी और इस साजिशी मंसूबे पर अमल करना बेहद जरूरी था। छलेडी परेशान बैठी थी कि वही बदरूह के रोने की आवाज एक बार फिर आई। छलेडी ने चीख कर कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। क्या तालाब के तिलिस्म का असर तुमने खत्म किया है? बदरूह के रोने की आवाज एकदम से खामोश हो गई। इसके साथ ही किसी बूढ़ी बदरूह की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, छलेडी, तालाब के दूसरे किनारे पर जो गार है इसमें आओ। तुम्हें पहले मेरा एक काम करना है, फिर तालाब में नहाओगी तो तुम्हारे जिस्म की बू गायब हो जाएगी। छलेडी समझ गई ये कोई भटकी हुई बदरूह है, इसका कोई काम होगा। चलो वो काम कर देते हैं। क्योंकि छलेडी हर हालत में अपने जिस्म की बू दूर करना चाहती थी, वो तालाब के दूसरे किनारे पर आई। यहाँ एक जगह बहुत बड़े दरख्त की खोखली जड़ों में से एक तंग जीना नीचे गार में उतरता था। छलेडी जीना उतरने के बाद नीचे गार में आ गई। गार के अंदर एक जगह दीवार में खड्डा बना हुआ था, यानी दीवार को खुरचकर वहाँ गड्ढा डाला हुआ था। इस गड्ढे में एक इंसानी खोपड़ी पर एक चिराग जल रहा था, जिसकी रोशनी में छलेडी को एक बदरूह चुड़ैल की मकरू शक्ल नजर आई। छलेडी को इससे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुद एक बदरूह थी। इसने कहा, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है तुमने ए बदरूह? बदरूह चुड़ैल छलेडी को देखकर रोने लगी। छलेडी ने गुस्से से कहा, चुप हो जा बदरूह चुड़ैल, मेरे सवाल का जवाब दे। तूने तालाब की ताकत किस लिए छीन ली है? मैं अपने जिस्म से बदरूहों वाली बू को खत्म करने आई हूँ, ये बहुत जरूरी है। बदरूह चुड़ैल रोते रोते चुप हो गई। बड़ी मकरू आवाज में बोली, छलेडी, जब तक तू मेरा एक काम नहीं करेगी, तुम अगर सारा दिन भी तालाब में नहाती रहोगी तो तुम्हारे जिस्म की बदबू दूर नहीं होगी। छलेडी ने गुस्से से पूछा, जल्दी बता वो क्या काम है? बदरूह चुड़ैल ने कहा, इस गार के आगे खोपड़ियों का जंगल है। इस जंगल में एक दरख्त है जिस पर सांप रहते हैं। इस दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर मेरी खोपड़ी लटक रही है। मुझे मेरी खोपड़ी वापस ला दो। छलेडी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर मजबूर थी। इसके लिए अपनी जिस्म की बदरूहों वाली बू को खत्म करना भी जरूरी था, और जब तक इस बदरूह चुड़ैल का सवाल पूरा नहीं करती वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकती थी। कहने लगी, कमबख्त बदरूह चुड़ैल, मुझे मजबूरन तुम्हारा ये काम करना पड़ेगा।
لیکن یاد رکھ جب تمہیں تمہاری کھوپڑی مل گئی تو تالاب کی طلسمی تاثیر اسے واپس مل جانی چاہیے۔ بدرو چڑیل نے کہا اگر تو میری کھوپڑی لے آئی تو اسی وقت جا کر تالاب میں نہانا، تمہارے جسم کی بدبو دور ہو جائے گی۔ اب جلدی سے جا کر مجھے میری کھوپڑی لا کر دے، کیونکہ کھوپڑی کے بغیر میرا سر بار بار نیچے ڈھلک جاتا ہے۔ جاتی ہوں، تم اسی جگہ رہنا۔ چھلیٹی وہاں سے غار کے دوسرے منہ کی طرف چل پڑی۔ غار دوسری طرف تنگ ہو گیا تھا، اس کا منہ بھی وہاں بالکل ایک سوراخ کی طرح تھا۔ چھلیٹی چونکہ خود چھوٹی سی تھی اس لیے سوراخ میں سے آسانی کے ساتھ نکل گئی۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کھوپڑیوں کا جنگل نظر آیا۔ درختوں پر کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں لٹک رہی تھی، کوئی چھوٹی کھوپڑی تھی، کوئی بڑی کھوپڑی تھی۔ کسی کھوپڑی کے سر میں شگاف تھا، کسی کھوپڑی کا آدھا منہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ سب گناہگار بدروحوں کی کھوپڑیاں تھی۔ جب چھلیٹی ان درختوں کے درمیان سے گزری تو اسے بدروحوں کے رونے اور آہستہ آہستہ بین کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں کھوپڑیوں میں سے نکل رہی تھی۔ کسی کھوپڑی نے چھلیٹی کو خبردار کرتے ہوئے کہا چھلیٹی آگے مت جانا، مر جائے گی۔ کسی کھوپڑی نے کہا چھلیٹی جان پیاری ہے تو واپس چلی جا۔ کسی کھوپڑی نے کہا چھلیٹی آگے موت تیرا انتظار کر رہی ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ مگر چھلیٹی نے کھوپڑیوں کی آوازوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھتی گئی۔ اسے اس درخت کی تلاش تھی جس پر سانپ رہتے تھے، کیونکہ بدرو چڑیل کی کھوپڑی اسی درخت کی سب سے اونچی شاخ کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ چھلیٹی کو یہ کھوپڑی وہاں سے اتار کر بدرو چڑیل کو جا کر واپس کرنی تھی۔ چھلیٹی جوں آگے بڑھ رہی تھی، کھوپڑیوں والے درخت گنجان ہوتے جا رہے تھے۔ کھوپڑیاں اب چھلیٹی کے جسم سے چھونے لگی تھی۔ جب کوئی کھوپڑی چھلیٹی کے جسم سے چھوتی تو اس کھوپڑی کے اندر سے ایک ہلکی سی چیخ کی آواز نکلتی۔ چھلیٹی جلدی سے دوسری طرف ہو جاتی۔ دوسری طرف والے درخت کی شاخ سے لٹکتی کھوپڑی چھلیٹی کے جسم سے ٹکراتی تو اس کے اندر سے کراہنے کی آواز آنے لگتی۔ چھلیٹی غصے میں بدرو چڑیل کو برا بلا کہتی، جس نے اسے اس مصیبت میں ڈال دیا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ بدرو چڑیل کی کھوپڑی لانی بھی ضروری تھی۔ وہ چاروں طرف گھور کر دیکھتی چل رہی تھی۔ ابھی تک اسے سانپوں والا درخت دکھائی نہیں دیا تھا۔ اچانک درخت کی شاخ والی ایک کھوپڑی چھلیٹی کے منہ کے پاس آ گئی۔ چھلیٹی کی چیخ نکل گئی۔ کھوپڑی نے کہا چھلیٹی بدرو چڑیل تجھ سے کوئی بدلہ لے رہی ہے، جو اس نے تمہیں اس جنگل میں بھیج دیا ہے۔ یہاں سے بھاگ جا، آگے جائے گی تو تیری کھوپڑی بھی کسی درخت پر لٹک رہی ہوگی۔ چھلیٹی کیسے واپس جاتی؟ کہنے لگی میں بدرو چڑیل کی کھوپڑی لینے آئی ہوں اور اسے لے کر ہی واپس جاؤں گی۔ دفع ہو جا میرے سامنے سے۔ کھوپڑی ایک ڈراؤنا کہکہا لگا کر پیچھے ہٹ گئی۔ چھلیٹی آگے چلتی گئی، آخر سانپوں والا درخت آ گیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی شاخوں پر سانپ ہی سانپ لٹک رہے ہیں۔ کوئی ٹہنی ایسی نہ تھی جس پر سانپ اور سانپوں کے گچھے نہ لٹک رہے ہوں۔ اوپر سے نیچے تک سانپ ہی سانپ تھے۔ ان سانپوں کے رنگ سیاہ اور نیلے تھے۔ سانپ زبانیں باہر نکال کر آہستہ آہستہ پھنکارے بھی مار رہے تھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر ایک بار تو چھلیٹی بھی کانپ گئی۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر وہ جو کام لے کر آئی تھی اسے پورا کرنا بھی ضروری تھا۔ اس نے درخت کے اوپر دیکھا۔ درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر ایک کالے رنگ کی کھوپڑی لٹک رہی تھی۔ یہی بدرو چڑیل کی کھوپڑی تھی۔ چھلیٹی یہی کھوپڑی حاصل کرنے کے واسطے وہاں آئی تھی، مگر اس کھوپڑی تک پہنچنا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے چھلیٹی کو ہزاروں زہریلے سانپوں میں سے ہو کر گزرنا تھا، جو بڑا خطرناک کام تھا۔ چھلیٹی بدروح ہونے کی وجہ سے اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سانپ ساری کی ساری بدروہیں ہیں۔ اگر وہ غائب ہو کر بھی درخت کی طرف گئی اور اس پر چڑھنے کی کوشش کی تو سانپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس سے لپٹ جائیں گے اور اس کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے۔ چھلیٹی بڑی پریشان ہوئی کہ اب کیا کرے۔ درخت کے سانپوں نے ابھی چھلیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ درخت سے پرے ہٹ کر آڑ میں کھڑی تھی۔ آخر ایک ترکیب چھلیٹی کے مکار دماغ میں آ گئی۔ اس نے منہ اوپر کر کے ہلکی سی پھنکار ماری اور چھلیٹی سے چھوٹے کالے سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ اب وہاں چھلیٹی کی جگہ ایک چھوٹا کالا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ یہ چھلیٹی ہی تھی۔ سانپ کے روپ میں چھلیٹی درخت کی طرف بڑھی۔ درخت کے قریب اس نے بھی دوسرے سانپوں کی طرح زبان نکال کر پھنکارنا شروع کر دیا۔ کسی سانپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھے کہ یہ بھی ان کی طرح کوئی بدروح ناگن ہے۔ چھلیٹی بڑی خوش ہوئی کہ اب وہ درخت کے اوپر سے بدروح چڑیل کی کھوپڑی اتار لائے گی، مگر اسے پتا نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا خطرہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک اژدہا تھا، بہت بڑا اژدہا، جو ان تمام سانپوں کا، ان تمام بدروحوں کا سردار تھا، سردار بدروح تھا۔ اژدہے کو فوراً پتا چل گیا کہ یہ کالا سانپ چھلیٹی ہے۔ اس نے سانپ کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ جو ہی چھلیٹی سانپ کے روپ میں درخت پر چڑھنے لگی، اژدہا ایک زبردست پھنکار مار کر چھلیٹی کے سامنے آ گیا۔ درخت کے سارے سانپ پھنکار سن کر اژدہے کی طرف دیکھنے لگے۔ چھلیٹی جان بچا کر ایک طرف بھاگنے لگی تو اژدہے نے اپنا بہت بڑا منہ کھولا۔ منہ کے اندر سے 10 فٹ لمبی پتلی سی 2 شاخوں والی زبان نکلی
और तेजी से सांप ने छलेडी को काबू करके लपेटा और अपने मुंह के अंदर डालकर मुंह बंद कर लिया। अजदहे के मुंह में जाते ही छलेडी का दम घुटने लगा। इसने सांस लेने की बड़ी कोशिश की मगर सांस घुट घुट कर आ रही थी। फिर अजदहे ने इसे निगला तो छलेडी सांप की शक्ल में अजदहे के गले में से उतरकर इसके पेट में जा गिरी। अजदहे के पेट में जाते ही छलेडी बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो क्या देखती है कि वो सांप के रूप में ही अजदहे के पेट में पड़ी है। इसने आसपास देखा। अजदहे के पेट में इसकी पसलियां मेहराबों की तरह बनी हुई थी। अजदहे के पेट में कई उल्लू और चमगादड़ों की अधखाई लाशें पड़ी थी। ये वो उल्लू और चमगादड़ थे जिन्हें अजदहे ने थोड़ी देर पहले हड़प किया था। छलेडी ने गायब होने की कोशिश की मगर वो गायब ना हो सकी। फौरन समझ गई कि अजदहे के पेट में आने के बाद इसकी ताकत खत्म हो गई है। इसने सांप की शक्ल बदलकर किसी छोटे से कीड़े मकोड़े की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश की ताकि रेंग कर अजदहे के मुंह से निकल जाए, मगर इसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो सांप से किसी कीड़े मकोड़े की शक्ल इख्तियार कर सकती। छलेडी मायूस होकर वहीं बैठी रही। इसको यकीन हो गया था कि अब वो अजदहे के पेट से जिंदा बाहर नहीं निकल सकेगी। इतने में इसे किसी के सिस सिस करने की आवाज सुनाई दी। छलेडी ने गर्दन घुमाकर देखा। क्या देखती है, एक सबज रंग का छोटा सा सांप इसको अपनी तरफ बुला रहा था। ये सबज सांप अजदहे के पेट की दीवार के साथ लगा हुआ था। वो अजदहे की पसलियों पर से चढ़कर छलेडी सांप के बिल्कुल पास आ गया और सांप की आवाज में बड़ी धीमी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ तुम सांप नहीं हो, तुम छलेडी मुर्दे खानी हो। मैंने एक बार तुम्हें तुम्हारी कब्र में देखा था मगर तुमको अजदहे ने कैसे खा लिया? तुम यहाँ क्यों आ गई? छलेडी ने जल्दी जल्दी सबज सांप को बताया कि वो बदरू चुड़ैल की खोपड़ी लेने आई थी जो सांपों के दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर लटक रही है। मगर बदकिस्मती से अजदहा सांप ने इसे पहचान लिया और हड़प कर गया। छलेडी ने कहा, अजदहे के पेट से कैसे बाहर निकलें? सबज सांप कहने लगा, मैं भी यहाँ से जान बचाकर निकलना चाहता हूँ मगर कोई तरकीब मेरे दिमाग में नहीं आ रही। छलेडी सांप ने कहा, कोई तरकीब लड़ाओ, नहीं तो हम कुछ देर बाद अजदहे के पेट में गल सड़कर मर जाएंगे। सबज सांप कुछ सोचने लगा, फिर बोला, सिर्फ एक ही तरीका है कि जब अजदहा सो जाए तो हम इसके मुंह में से रेंग कर निकल जाएं। छलेडी ने कहा, मगर अजदहा कब सोएगा? और हो सकता है जब वो सो जाए तो इसका मुंह खुला ना हो, बंद हो, फिर हम क्या करेंगे? सबज सांप बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अजदहे ने इतना कुछ खा लिया है कि अब वो हम सबको हजम करने के लिए अभी सोने वाला है और अजदहा जब सो जाता है तो इसका मुंह थोड़ा सा जरूर खुला रहता है। यहाँ से निकलने का यही तरीका है। इसमें एक खतरा जरूर है, वो ये कि अगर सोते में अजदहे ने किसी वक्त भी मुंह बंद कर लिया तो फिर हम जिंदा नहीं बच सकेंगे। छलेडी ने कहा, ठीक है, हम अजदहे के सोने का इंतजार करते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। दोनों सांप अजदहे के पेट में एक तरफ इसकी एक पसली के साथ लग गए और इसके सोने का इंतजार करने लगे। सबज सांप का अंदाजा दुरुस्त निकला। थोड़ी ही देर बाद अजदहा एक तरफ को रेंगने लगा। पेट के अंदर दोनों सांपों को फौरन पता चल गया कि सांप रेंग रहा है। फिर वो एक जगह रुककर बिल्कुल साकत हो गया। थोड़ी ही देर बाद दोनों सांपों को अजदहे के हल्के हल्के खराटों की आवाजें आने लगी। ये आवाज इसके पेट में पैदा हो रही थी और इन्हें सिर्फ सबज सांप और छलेडी ही सुन सकते थे। सबज सांप ने छलेडी से कहा, छलेडी अब मौका है, अजदहा सो गया है, जल्दी से निकल चलो। मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मगर खबरदार आवाज बिल्कुल ना निकालना। सबज सांप ने अजदहे के पेट में इसकी गर्दन की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। छलेडी सांप इसके पीछे पीछे रेंग रही थी। अजदहा वाकई बेसुध होकर सो रहा था। इसके खराटों की आवाज आ रही थी। सबज सांप अब अजदहे के गले में पहुंच गया। यहाँ आगे अजदहे के दांत नजर आ रहे थे, दोनों लंबे नोकीले दांत जो मुड़े हुए थे। सबज सांप ने छलेडी की तरफ देखकर गर्दन के इशारे से अजदहे के दांत दिखाए और आगे रेंगने लगा। छलेडी भी पीछे चल पड़ी। सबज सांप बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ अजदहे के दांतों के दरमियान पहुंचकर रुक गया। छलेडी भी इसके पीछे रुक गई। अजदहे ने खराटे लेते लेते अचानक मुंह बंद कर दिया। अंदर अंधेरा छा गया। दोनों सांप वहीं दबक कर चिमट गए। इनकी किस्मत अच्छी थी। अजदहे ने एक दो खराटे लेने के बाद थोड़ा सा मुंह खोल दिया। बाहर की रोशनी दिखाई देने लगी। सबज सांप रेंगता हुआ अजदहे के मुंह से एक तरफ से बाहर निकल गया। छलेडी का दिल खौफ के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। वो भी आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई अजदहे के मुंह से बाहर निकल आई। बाहर आते ही इसने इत्मीनान का सांस लिया और तेजी से एक तरफ को भागी। सबज सांप जमीन से बाहर निकले हुए एक पत्थर के पीछे छुप गया था। छलेडी इसके पास आई और आहिस्ता से कहा, अजदहा गहरी नींद सो रहा है, मेरी ताकत मुझे वापस मिल गई है, मैं अब बदरू चुड़ैल की खोपड़ी लेकर जाती हूँ। ये कहकर छलेडी सांप की शक्ल में ही सांपों के दरख्त पर चढ़ने लगी। वहाँ छलेडी को सिर्फ अजदहा ही पहचान सकता था कि ये सांप नहीं, छलेडी मुर्दे खानी है। दरख्त के सारे सांप इसे अपने जैसा सांप ही समझ रहे थे।
انہوں نے چھلیڈی کو کچھ نہ کہا۔ چھلیڈی رینگتی ہوئی درخت کی سب سے اونچی والی شاخ پر آ گئی۔ بدرو چڑیل کی سیاہ کھوپڑی اب اس کے سامنے تھی۔ چھلیڈی نے ایک نظر نیچے ڈالی۔ اژدہا اسی طرح گہری نیند سو رہا تھا۔ چھلیڈی نے ہلکی سی پھنکار ماری اور غائب ہو گئی۔ غائب ہوتے ہی اس نے کالی کھوپڑی کو درخت کی شاخ پر سے اتار کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ سیاہ کھوپڑی جیسے ہی درخت سے الگ ہوئی، سارے سانپوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ وہ زور زور سے پھنکارنے لگے۔ اژدہے کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے پیٹ سے چھلیڈی فرار ہو گئی ہے اور درخت کی کھوپڑی اس نے اتار لی ہے۔ اژدہا اتنے زور سے پھنکارا کہ سارا درخت ہل گیا۔ سارے سانپ چھلیڈی کی طرف دوڑے۔ انہوں نے غیبی حالت میں چھلیڈی کو دیکھ لیا تھا، مگر چھلیڈی کھوپڑیوں والے درخت کے اوپر سے ہوتی ہوئی تیزی سے ہوا میں اڑتی ہوئی غار کے اندر جا چکی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے غار کا منہ پتھر سے بند کر دیا اور جتنی تیزی سے اڑ سکتی تھی تنگ غار میں اڑتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی اور سیدھی دیوار کی گڑھے میں بدرو چڑیل کے پاس آئی۔ اسے کالی کھوپڑی دی اور کہا، یہ لے، میں تیری کھوپڑی لے آئی ہوں، اب اپنا وعدہ پورا کر اور تالاب پر سے اپنا طلسم واپس لے لے۔ بدرو چڑیل بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کھوپڑی اپنے سر کے اندر ڈال لی اور کہا، جا چھلیڈی، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تالاب کا طلسم میں نے ختم کر دیا ہے۔ چھلیڈی وہاں سے بھاگ کر تالاب پر آئی۔ آتے ہی تالاب میں اتر گئی، جلدی جلدی پانی اپنے اوپر ڈالا۔ جب نہا کر باہر نکلی تو یہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ اس کے جسم سے مرداروں کی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ بدبو کچھ وقت کے لیے ختم ہو گئی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی۔ اب وہ نستور جن کے گھر جا کر اس کا لاکٹ اپنی مرضی سے کہیں رکھوا سکتی تھی اور نستور جن کو اس کی بو نہیں آ سکتی تھی۔ چھلیڈی وہاں سے سیدھی قبرستان میں اپنی قبر کے سوراخ کے اندر جا کر اپنی قبر میں لیٹ گئی۔ ابھی چھلیڈی نے لیٹ کر آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ قبر کے اوپر کسی کے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی قبر کے اوپر چل رہا تھا۔ یہ کسی انسان کے قدموں کی آواز نہیں تھی۔ چھلیڈی نے اپنی ناک کو سکیڑ کر سونگھا۔ ایک عجیب سی بدبو قبر کے سوراخ میں سے اندر آنے لگی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ قبرستان کی خاموش فضا ایک بھیانک چیخ سے گونج اٹھی۔ یہ اس قدر دہشت ناک چیخ تھی کہ قبروں کے اندر پرانے مردوں کی ہڈیاں بھی لرز اٹھیں۔ بھیانک چیخ کس کی تھی؟ قبروں کے اوپر کون چل رہا تھا؟ کیا بلبتوڑی اور ہامون جادوگر لاکٹ حاصل کر سکے؟ یا ماگ سانپ کے ساتھ کیا بیتی؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے سنتے رہیے اینک والا جن سٹوریز چینل پہ۔